हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप मंच महक जो ਤੁਹਾਡੀ बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे सुहाग। ठीक है, पंजाबी पाठ पुस्तक मंच महक 9th ग्रेड लैसन नंबर 1 सुहाग, जो कि ईश्वर चंद्र नंदा की लिखी हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਆਪਾਂ ਇਹ चैप्टर ਇੱਥੇ तक रीड किया सी। आओ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਢੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਬਬ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਚਿੰਤਾ ਚੰਬੜ ਗਈ ਐ ਪਈ ਤੇ ਨੈਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, अच्छा हुण जा के कुछ तो आउनी आ, संदूक खोल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਉਹਦੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਪਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਲਾਜੋ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਰਾ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿ ਆਈ, तू बैठ इत्थे चल, उथों चीजी लै ते नाले गुड्डियां नाल खेड। लाजो चीजी वल्लों खुश हो के अच्छा अच्छा छेती आवी अपनियां गुड्डियां वल दौड़ जाती है। कौरा चली जाती है। लाजो आहा जी असी गुड्डियां नूं नवे कपड़े पावांगे, गुड्डियां नूं पंछी विचों कढ़दी है। बह जा, गुड्डी डिग पैंदी है, क्यों नी रुस गई है, ओनू फिर चुक के बिठाउंदी है। बह जा मैं तेनू चीजी दवांगी। गुड्डी फिर डिग पैंदी है, नहीं अजे भी गुस्से पई है जा फिर सीधा कोहू पई नींदर आई है। गुड्डी नूं जमीन उत्ते लिटा के दोहां हत्थां नाल थापड़दी है ते चंगा सौ जा भला। ते जो कौरा है की है वो गल्लां करदी है कि मसां ही सबब बनिया है। कहंदे कदे ना कदे कुछ उहदे काम दे विच जां कुड़ी दे रिश्ते विच कोई ना कोई अड़चन जरूर आउंदी रहिंदी है। वो कहंदी है कि जे नैण ने कदे किसी को अगे जाके कोई गल करती, कहंदे फिर सारा काम खराब हो जाना। कहंदे मैनूं उहनूं घरों खाली नहीं सी जाण देना चाहिदा, मैनूं कुछ उसनूं देना चाहिदा सी। ठीक है, वो लाजो नूं कहंदी आ। फिर कौरा कहंदी तू घरे बैठ, अपनी गुड्डियां पटोलियां नाल खेड, मैं तेरे वास्ते चीजी लैके आउंदी आ ते मैं हुणे आई। ठीक है, एक होर गुड्डी नूं कढ के बिठाउंदी है। ठीक है, ਉਹ भी डिग पैंदी है, नहीं तू भी रुस गई, चंगा मैं तेरा विआह कर दिनी हाँ। दो होर गुड्डियां कढ के, ये वड्डी है ये छोटी है, दोहां नूं चंगी तरह वेख ले, ਇਹਦੇ ਨਾਲ के ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ दोहां नूं जमीन ते बिठाल के ओहो एक निक्की ਇਹ निक्की है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सही ਉਹ वड्डी है। गुड्डियां नूं बदल दिंदी। हुशियार चंद आउंदा है। ठीक है, वो आपस में गल्लां करदी, अपनी गुड्डियां नूं कहंदी है तू भी गुस्से हो गई, मैं तेरा विआह कर देना। ठीक है, विआह करदे गल्लां करदे करदे की है उत्थे एक हुशियार चंद आ जाता है। हुशियार चंद मुन्नी माँ कित्थे ही। लाजो हैरान हो के सुर चुक के प्यो वाल वेखदी है, कहती है हुणे आउंदी आ। हुशियार चंद मैं पुछना वो कित्थे है। लाजो वो कहती सी कि मैं छेती आवांगी, भाईया आवे तां ओनू कह देवी कि मैं छेती आवांगी। हुशियार चंद केडी कमली है, जा सद लिया ओनू कह छेती आवे। लाजो ठहर जा मैं गुड्डियां नूं रख के जाऊं। हुशियार चंद भज के जा छेती। लाजो दौड़ी जाती है बेबे। हुशियार चंद ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲਾਜੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਭਾਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੰਦ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੈਂ। ਕੌਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤ ਗਈ ਹਾਂ। ठीक है, हुशियार चंद की हो गया है तेनू, भंग पीती हो के कुछ चंबड़ गया है किते, क्यों एडा रौला पाउण डई है, होई है एवें। कौरा जो मैनू ना दसदी तां खबर ही की हो जाना सी, तू मेरा जी साड़ सुट्टे। हुशियार चंद पर तू दसदा सही कि की होया। ठीक है, फिर उसका प्यो आंदा ते वो आके कहंदा गुड्डी नूं भी तेरी माँ कित्थे, उहनूं बुला के लेके आ। ठीक है, फिर कुड़ी की जाती अपनी माँ नूं बुलाउण जाती है। फिर वो अपने घर वाले नूं घर आके कहती है कि तू मेरे तो गल्लां दा लुको रखदा, जे मैनूं बाहरों ना पता लगदा तू की है मैनूं ये गल दसणी नहीं सी। अगे है कौरा सुन ले मेरी इक्को एक गल, इधर दा सूरज उधर हो जाए पर मैं तेनों अपनी मोरनी वर्गी धी दा गल नहीं वड्डण देना। असीं जंड पुणे वाला साथ नहीं करना, मैं सभे कुछ सुण बैठी सां। हुशियार चंद केड़ी खसमा खानी तेरे कन्न भर गई है, दस खा मैं ओनू गुत्तों फड़ा। कौरा बस मैं कह दिता, मैं बुढ़े दे लड़ नहीं लाउणी, मैं लोकां नू की मूँह खाऊंगी। हुशियार चंद
ਹੈ ਵੇਖੋ ਬੱਕਰੀ ਜਾਨੋਂ ਗਈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਸਾਕ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਰਾ। ਮੇਥੋਂ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਮਰਦ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਢੇਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਕੌਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾਜੂ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਮੋਰਨੀ ਵਰਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾਜੂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਚਲੀ ਜਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਜੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ 100 ਵਾਰੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਣਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਹੈ ਅਟਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੁਣ ਪਾਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕੌਰਾ ਹਾਏ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਨਿੱਜ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਫਾ ਲੈ ਲਊ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਏ ਵੇ ਹਨੇਰ ਚ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਿਹੱਕ ਛਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਜੂ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਕੌਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਚਤਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਬਰ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਐਵੇਂ ਬੜਕਵਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਸਵਾਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਬੂਹੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਰਾ ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਈ ਹੋ। ਕੌਰਾ ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈ। ਕੌਰਾ ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਰੀਣੀ ਚੂਣੀ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਰਾ ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਫੇਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਲਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਕੌਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਤੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭਈ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਰਾ ਫਿਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੱਦੇ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਈ ਹੋਈ ਐ, ਠਹਿਰ। ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਫਾ ਨਾ ਲੈ ਇਹ ਲੈ। ਕੌਰਾ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਟਿੱਕੀ ਬੰਨੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਹਾਂ ਰੁਪਈਏ। ਕੌਰਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਜੰਡ ਪੁਣਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖ। ਕੌਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਠਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਆਹਾ ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਅੰਗ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਮੇਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੁਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ ਮੇਲੋ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਰੁਪਈਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੱਭੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੌਰਾ
सिर हिला के हाँ ये तो ठीक है, ते नाले लोकां तां गल्लां करनियां ही होईयां, पर तूं तां कहा सी कि पई शादी अज राती कर देनी है, ते असां तां तैयारी कोई नहीं कीती। हुशियार चंद तूं तसल्ली रख, मैं राजे दी राही सब तैयारियां कीतियां होईयां ने, दूजे घर बस हुण फेरियां दे डेरे। पादा दसदा सी पई अज रात ही शुभ लगन है, कल तो सिंगत पै जानी। रुपईयां वाल इशारा करके उन्हां नूं सांभ के रख ले, मैं जरा जंज वल्लों हो आवा, घर छड्ड के ना जाए। कौरा हत्थ रुपया वाली थैली विच पाई, चंगा होया शुकर है रब दा, कुड़ी साडे घरों निकलू ते साडी चिंता मुक्कू। रब कुड़ियां नूं किसे नूं ना देवे, धीआं बेगाना माल, किसे दे बड़े फिकर इन्हां दे बड़े फिकर हुंदे ने, इज्जत नाल अपने घर जाण तां लख वट्टी दा। हुण मैं राणी नूं मिल आवां, पला पलां विच 100 काम पै जांदे। लाजो नूं तूं मेरे नाल चलेंगी जां इत्थे बैठना है? लाजो मैं तां नाल ही चलांगी। ठीक है, फिर आपस विच गल्लां करदे ने, कहंदा आले थैली ते अज रात नूं विआह आ। ठीक है, फिर इहने पैसिਆਂ ਨੂੰ देख के जो कौरा की आ खुश हो जाती है, वो कहती आ भी धीआं किसे नूं ना देण, कहंदे इन्हां दी बहुत जिम्मेवारी हुंदी आ, कहंदे सुखी सांदी अपने घर चंगीਆਂ लगदियां ने। ठीक है, ते ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੋ समझ नहीं कोई कुछ आउंदा, अज राती शादी कीदी शाही जज डुगण वाली है, कीदियां गल्लां करदे सन अपनियां? नहीं नहीं रुपये किथे? भाईया एडा गुस्से विच क्यों सी? अच्छा बेबे नूं आ लैण दिओ, आपे सारा पता लग जू। बड़ी हैरानी वाली गल है। अच्छा ठीक है, फिर मेलो की है गल्लां करदी आ भी कीदा विआह। ठीक है, वो कहंदी कोई गल नहीं, भाईए नूं आ जाण दे, फिर पता लग जाएगा भी कीदा विआह है। एक आवाज़ बाहरों ही नहीं मेलो, नहीं मेलो मेलो आवाज़ पछाण के, बसंतो इन्नी बाहरों क्यों टारा मारदी है, अंदर क्यों नहीं आउंदी? बसंतो मश्करी ना नी कुड़े बधाइयां। मेलो क्यों नहीं हर वेले छेड़दी रहा कर? बसंतो अच्छा तू समझदी है पई मैं तेनों छेड़दी हां, जिद्दां मैनू पता नहीं भी तेरा विआह होने वाला है, कुड़े सौरे जाके तो उक्का ही वसार देंगी। मेलो विआह किसे दा भावें होना होवे ना चाहे ना, तू छेड़ना जो होया। बसंतो भला किहो जिहियां गल्लां भी कदी लुकियां रहिंदियां ने, तू मैनू दस ना दस, मैनू अगे ही पता है। मेलो है तू की पई गल्लां करदी है? बसंतो जिंकू तेनू पता नहीं हुंदा, हेखां भुल्ली नैण हुणे ही तुहाडे घरों गई है, मैं ओहदे मूहों सब कुछ सुन लिया है, कहंदी है कि तेरे सौहरे ओहदे पेकिਆਂ ते लागे ही हन। मेलू मैनू भुचालण लई सारियां गल्लां तू अपने मनों ही बनाउंदी है। बसंतो नहीं सच कहंदी आ, सौहरे तेरे बड़े अमीर ने, तू बड़ी भागा वाली है, तेरी सस भी नहीं, सगों चंगा लड़िया ना करू। मेलो तू छेड़ना जो होया, जदों वेखो उदों ही ठट्ठा मश्करी, आहो जे विआही हुई आ तां दूजिਆਂ ਨੂੰ छेड़ना तां होया फिर आपे। बसंतो घबरा नहीं, मैं हुणे ते छेती ही विआही जावेगी, तेरा घर वाला सुख नाल बाबियां वर्गा है, तेरे भाईए कोलों भी 10 वरे वड्डा है। मेलो चुप नहीं बहुता ना बोल, रब करे तेनू इहो जिहा जवाई जुड़े। ठीक है, फिर वो उन्हां दे घर आंदी है बसंतो। ठीक है, वो आपस विच मेलो नाल गल्लां करदी आ भी तेरा विआह है, उहनूं मश्करियां करदी है, ते वो गुस्से विच कहंदी है भी तू ज़्यादा मश्करियां ना कर, तेनू किहने किहा मेरा विआह? फिर उन्हें दस्सिया कि तेरे प्यो नालों भी की है 10 साल वड्डा वो बाबा जिहदे नाल तेरा विआह होना, ते तेरे सौहरे की है बहुत ज़्यादा अमीर हन। बसंतो पर मैं तां मेलो सच कह रही हाँ, मखौल नहीं करदी, पुत्ता पोतरियां वाला है, ते तेरे नैण पई कहंदी सी पई अजे पिछले वेरे उसदे तेरे जिड्डी धी विआही है। मेलो बस बहुता ठट्ठा ना कर। बसंतो ठट्ठा नहीं अड़िए, मैं सच कहंदी पई हाँ। मेलो मैनू यकीन नहीं। बसंतो गंभीर हो के देवी दी 100 मैं मखौल नहीं करती, मैं झूठ आख के की लेना इस, मैनू सगों सुन के बड़ा अफसोस लगा। मेलो है बड़ा सारा होका लैके जमीन उत्ते बैठ जाती है, ते चुन्नी दे पल्ले नाल मूँह ढक के हाय हुण सारी समझ आ गई है, सिर नूं फड़ के दुख नाल अगे पिछे झूलदी है, ते उबे साह लै लैके मेरी किस्मत सड़ गई, मेरे नसीब फुट गए, मैं की करा। बसंतो हमदर्दी नाल मेलो नूं बाह पा के ना मेरी भैन ऐदा नहीं रोईदा, चुप। मेलो रोंदी रोंदी मैनू छड्ड दे, मैनू कल्ली रहण दे, हाय मैं निज जमदी मैं की करा, मापे ही मेरे वैरी हो गए, मैं मर जावांगी, मेरे जियो के की बनाउणा है। कहते मैं जियो के की बनाउणा, मैं मर जाना। कहती मेरे कर्म फुट गए भी मेरे माँ बाप ही मेरे वैरी बने हुए ने, भी मैनू एक बुढ़े नाल विआउणा चाहुंदे ने। बसंतो
क्यों क्यों मरन तेरे वैरी सुखी सांदी तू क्यों मरे मेलो मैं फीम खा लवांगी फाहा लै लांगे खूह विच छाल मार दवांगी उमर दे दुख नालों घड़ी दा दुख चंगा तू जा मैनू कली रहन दे बसंत धीरज कर मेलो तेनू मैं दसा मेलो तू की दसना है भैन जो लिखी लिखिया है हो के रहना है घड़ियो घड़ी नू मेरे नसीब सड़ जाने ने बसंत सुन मेरी गल मेलो उठ तू नस जा अपनी मासी दे पिंड चुन्नी मूँह ते करके कोई नहीं जानेगा इस वेले चली जा पिछों सब वेखी जावांगे चली जा नस जा छेती मेलो नहीं नहीं ये नहीं हो सकता मैनू मरना ही है तद मेरी खलासी हो बसंतों मेलो दी बांह फड़ के मेलो उठ ओनू जोर नाल उठालदी है मेलो छड़ दे मैनू मारन दे एक आवाज़ बाहर स्टेज तो परे मेलो दी मां ठीक है। फिर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਜੂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਜਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਸੰਤੋਂ ਮੇਲੋ ਮੇਲੋ ਉੱਠ ਛੇਤੀ हो वेला ना गवा वो खिंचदी है मेलो हौका ले लेके मैं खूह विच छाल मार दूं मैं खूह विच छाल मार दूं मैं नहीं ठीक है। आवाज़ बाहरों स्टेज कोलों मेलो दी मां हुशियार चंद मेलो दी मां कोठड़ी दे अंदर झाकदा है कोठड़ी के अंदर झाकदा है मेलो दी मां बाहर चली गई हुई है सियाणे ठीक कहा है बुढ़ियां दी मत खुरी पिछे हुंदी है 100 काम करन वाले पए ने ओनू घर छड्ड के जाना नहीं चाहिए पर बुढ़ियां कोलों घर बैठ नहीं हुंदा तद तक 7 घर बिल्ली वांग फिर ना लैण इन्हां नूं चैन नहीं आउंदा ठीक है। फिर हुशियार चंद कहंदा कि बुढ़ियां घर नहीं रह सकदियां कहंदा घर विच इन्ने काम ने कहंदा पर ये की है बाहर फिरी जांदियां हुशियार चंद बाहर क्यों चली है तू कदे मेरे आखे भी लगी है कि ना कौरा जरा नैण बल चली हाँ राह विच कौरवों की मां मिल पई गल्लां करदियां करदियां जरा देर हो गई हुशियार चंद बुढ़ियां गल्लां नूं नहीं छड्डियां ते ना ही गल्लां बुढ़ियां नूं छड्डदियां ने बेवकूफां नाल बाह पैना ही 95 दा घाटा है कौरा बस तू तां सदा इसे तरह ही करदा रहना है अच्छा हुण मैनू जंज वल्लों दस कुछ हुशियार चंद जंज आ रही है होनी है तो सारा इंतजाम ठीक है बस वो दूजे घर टुकनी वाली है ठीक है लै गई है बस सानू सदा आया कि आया कौरा फिर मैं लाल शालू लै लवां संदूक चो लाल शालू कढ़ के उपर लैंदी हुई खादा पादा बाहरों ही ए महाराज छेती करो डेरी क्यों करते हुशियार चंद डेरी कोई नहीं पादा जी तुसी चलो असी आए तुहाडे मगरों मगर कौरा नूं कुड़ी नूं सद ओहदे नवे कपड़े पा के छेती छेती ठीक है। वो कहंदे ने कहंदे चंज आउण वाली आ भी छेती कर नवे कपड़े पाओ फिर वो लाल शाल कढ़ के अपना लंदी है ते कुड़ी नूं तैयार होण बारे की आ कहंदी है। कौरा कुड़ी तां इत्थे है नहीं अंदर होनी है कोठड़ी विच जा नहीं मेलो कुड़ी लुकदी क्यों फिरदी है छेती कर ये वेला शर्माउण दा नहीं छेती कर मेरी बीबी धी हुशियार चंद कुड़िए तू कित्थे पई होई आ आउंदी क्यों नहीं छेती कर पादा बाहर होई ए महाराज वेला लंघदा जांदा है तो तुहानू सददे हुंदे हुशियार चंद चलो पादा जी असी आए हुणे कुड़ी नूं कपड़े पए पाउने आ कौरा नूं बोलदी नहीं जा अंदर वेख ओनू बाहर लिया भला ये किहड़ा वेला होया शर्माउण दा कौरा कोठड़ी दे अंदर जांदी है नी मेलो आ जा बाहर मेरी बीबी धी डाडी कातों फिरदी है आ जा मेलो नहीं मेलो हथ मलदी मलदी बाहर आउंदी है कुड़ी तां इत्थे है नहीं हुण की करांगे हाय हुण की करांगे हुशियार चंद नहीं इत्थे ही होनी है आवाज मार उसनूं आवाज मार कौरा मेलो नहीं मेलो वेले सिर कित्थे मर गई है हुशियार चंद इधर उधर वेखदा है ते नाले आवाजां मारदा है हाय असी भंडे गए कुड़ी तां इत्थे है नहीं हुण की करांगे भावें किते नੱਠ गई है हाय सिर सवाह पै गई साडे हुशियार चंद मैं तैनूं आख्या सी ना घर छड्ड के ना जावीं हुण रो बैठ के जनदियां नूं कौरा नहीं कुड़ीए हाय लोकां विच बड़ी भंडी होऊ साडी ओ लावां ते किनूं बिठावांगे हाय मैं मर जावां की करां पादा बाहरों ए महाराज मैं 3 वारी आया सा तुसी आउंदे क्यों नहीं शुभ लगन दियां घड़ियां तां बीतदियां जांदे दूजे बन्ने तां पुरोहित नाराज हुंदा पिया हुशियार चंद टुੱਟੀ आवाज़ विच चलो चलो पादा जी असी आवे करने आ कौरा नूं हुण दस की करांगे हुण वेला किद्दां पूर्ण आई कौरा हाय कुड़ी हाय कुड़ी निज जमदी मैं की दसा मैनू कुछ नहीं औरदी हुशियार चंद छेती कर लावां वाली चुन्नी पा लाजो नूं नहीं तां रह नहीं आउंदी ठीक है। फिर वो गल्लां करते हैं कहते कुड़ी नूं लैके आओ पर जे कुड़ी उत्थे होएगी तां ही वो आएगी ठीक है। वो बहुत टेंशन विच हो जाते हैं
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਰਾ ਤਰਵੱਕ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੁੰਨੀ ਖੋ ਕੇ ਲਾਜੋ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹੱਤਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਜੋ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਉਤਰ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੁਹਾਜੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਲਾਜੋ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸੰਤੋ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ, ਚੁੱਪ ਮੇਲੋ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਸੰਤੋ ਧੀਰਜ ਕਰ ਮੇਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲੋ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਸੰਤੋ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾਜੂ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਆ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸੰਤੋ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰੋ। ਬਸੰਤੋ ਮੇਲੋ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਹਾਜੂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਸੁਹਾਗ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਿਹਾਜੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾਜੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਨੱਠ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਖੇਡਦੀ ਲਾਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਜੱਜ ਟੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਆ? ਐਡਾ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਲੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਲੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜੋ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੇਲੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜੰਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਸੰਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਦੁਹਾਜੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਬਸੰਤੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਦਹਾਜੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸੰਤੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਲੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤੋ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਬਸੰਤੋ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਾਗਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਚਤਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਯਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੌਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਮੇਲੋ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਹਾਜੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਨੈਣ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਨੈਣ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਹਾਜੂ ਹੈ, ਉਸਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੰਡਣੀ ਪਵੇ। ਕੌਰਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕੌਰਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਹਾਜੂ ਬੁੱਢੇ ਦਹਾਜੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਜੂ ਨਾਲ ਮੀਲੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕੌਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਲੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਮੰਚ ਮਹਿਕ ਦੀ ਜੋ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।